जय फुलदासिनी माँ जय जय गो। शंकर भाविनी ए शंकर भाविनी माँ तो सिंह बाहिनी माँ जय जय गो। जय फुलदासिनी माँ जय जय गो। एही कि जो माँ फुलकासिनी जे बा दुर्गा कहले अन्यथा हबनी। मार तो केते रूप केते नाम धरी से विभिन्न स्थान रे पूजा पाउछंती। तेणु माँ को आमे जेउ नाम रे धरी पूजा करिबा बा करिबा माँ हमर डाक निश्चित सुनिबे निश्चित। हेले माँ एई जो आमे सिना कଳି जुगर मनुष्य कଳି जुगरे सिना जानिचंती माँ हमको किपरि भाबे सहाय्य करूछंती। आमे माँ को किपरि सेवा करूछंती। को रूपरे ठाकुराणी हो काली हो दुर्गा हो विभिन्न स्थान रे माँ मंदिर रे पूजा पाउछंती विभिन्न स्थान मान करे कोठी तारिणी। हेले माँ कଳି जुगरे तो तार नाम कीर्ति करी आसुछंती आमे तो देखि आसुछंती। हेले सत्य जुगरे एही जो जुग गुडाक बीती जाईछि जोडा कि सत्य त्रेतया द्वापर। एही सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे द्वापर जुगरे माँ कौन करिछंती टिके कहिबा। अच्छा सत्य जुगे माँ तो अग्निरु संभूत 10 भुजा नाम बहिलु पुणी। मागो सत्य जुगे माँ तो अग्निरु संभूत 10 भुजा नाम बहिलु पुणी। ए महिषानी बारी भारा उश्वासिछु माँ तू महिषानी बारी भारा उश्वासिछु। ए नाम बहिछु महिषा मर्दिनी माँ जय जय गो। जय फुलदासिनी माँ जय जय गो। जेते बेले सत्य जुगरे महिषासुरर अन्याय अनीति दुर्नीति कर्म गुड़ाक जेते बेले प्रचुर मात्रा रे से जेते बेले आरंभ करिछि सेते बेले देवता माने मध्य तार से अनीति दुर्नीति कर्म रे देवता माने मध्य विरक्त होई हार मानि जाइथिले। शेषरे ता सहित युद्ध करिबा पई चेष्टा करिथिले। से युद्ध रे मध्य देवता माने परास्त होइथिले। शेषरे से चिंता कले जदि एही माँ दुर्गा जे कि जोगमाया से जदि आमको जदि किछि साहाय्य करिवे मार जाऊ पुओ उपरे मुंड उपरे हाथ नाही से पुओ केबे उधेई पारिबो नाही। जेउ जगह स्त्री रो बा मार आशीर्वाद थाए कथारे अछि बरा गोटे पुरुषर जदि गोटे पुरुष ता जीवन रे सफलता लाभ करिछि किछि ना किछि गोटे स्त्री रो निश्चय हाथ थिबो बा साहाय्य थिबो जहा कि एबे देखंतु आपण पिल्लारू बड़ हैला बयस रे आपणकर माँकर अनुमति नहीं आपण जे कोनोसी काम करूथिबे जेते बेले आपणक माँ आपणकर बयस हेबा क्रमे आपणको जेते बेले गोटे कन्या आनी तकु तुमको स्त्री रूप रे दिए सेते बेले ता परठु जेते तुमे कर्म करिवो माँ को तो पचारिबो पुणी स्त्री को पचारि के मध्य काम करिबा को पड़िबो। हेले से माँ आउ स्त्री ए संसार संधि तो आम दी जन को लेकिन चलवा को पड़ुछि माँ आउ स्त्री जेमिति माँ आउ स्त्री रो साहाय्य आम जीवन में किछिटा सफलता हो पारुछि सेपरि माँ सत्य जुगरे महिषा रूप धारण करी एही जो महिषासुर को विनाश करबा पई जो माँ ए जो महिषासुर को विनाश करबा पई देवता मानकु साहाय्य करिथिले माँ अग्नि संभूता माँ अग्निरु जात होई। हेले गला सत्य आसिला त्रेतया रे माँ कौन करिथिले देखो त्रेतया रे राम पूजित चरण सागर रे सेतु बांधिले पुणी मागो त्रेतया रे राम पूजित चरण सागर रे सेतु बांधिले पुणी ए कपि बल धरी रावण कुमारी मागो कपि बल धरी लंका विजय करी जन उद्धार कले जनक नंदिनी जय जय
গো জয় ফুলে কাশিনী মা জয় জয় গো ফুলে কাশিনী মা জয় জয় গো জয় ফুলে কাশিনী মা জয় জয় গো ସତ୍ୟ ଗଲା ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ତାର ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ନେଇକି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୂତ କରି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ହନୁମାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ସୀତାମାତାକୁ ସିନା ଠାବ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସୀତାମାତାକୁ ସେଠାରୁ ଧରି ଆସିବେ କିପରି? ସୀତା ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ ନା। ସୀତା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୋର ତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କିପରି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ତାକୁ ଛୁଇଁବି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି? ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସୀତାକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ସୀତା ଦେବୀ ସେଠାରେ ନାହିଁ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କଲେ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହନୁମାନ ଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ କିପରି ଯିବି ଆଉ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି? ଏଇ ତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି ରାବଣର କେତେ ସୈନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏକୁଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଏଇ କପିବଳମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାଗରରେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏହି ଯେଉଁ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ, ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ କହୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଏବେ ନଦୀ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେତୁ, ତାକୁ ବ୍ରିଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ। ସେଇଟାକୁ ତ୍ରେତୟାରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ତ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମା ଯୋଗମାୟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାବଣର ସ୍କନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ମା ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଏ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଲଙ୍କା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ହେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟାୟର ହିଁ ସାଥ ଦେବେ ନା। ମା ଯେତେ ହେଲେ ବି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ହିଁ ସାଥ ଦେବେ, ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ନ୍ୟାୟର ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଠାରେ ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କପିବଳମାନଙ୍କୁ ଧରି, କପିବଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ବଳ ଥିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉଠାଇ ଆଣିପାରୁଥିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମା କ'ଣ କଲେ, ଶକ୍ତିମୟୀ ମା, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ସେଇ କପିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରବାହ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କପିମାନେ ଏଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଣି ସେଇ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପକାଇଲେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଡ଼ିଯିବ ନା, ଭାସିବନି ତ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଟେକାଟେ ଫିଙ୍ଗିବା, ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ବୁଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କପିମାନେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଏଇଟା ଭାସିଲା କେମିତି? ସେଠାରେ ନଳ ଆଉ ନୀଳ ବୋଲି ବି ସୈନ୍ୟ ସହିତ, ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବି ମିଶିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ କପିବଳ ମାନେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର, ମାନେ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉଠାଇ କରି ଆଣନ୍ତି, ନଳ ନୀଳ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବ ସେ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ମାତ୍ରକେ ଭାସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛୁ, ତମକୁ କ'ଣ ହାସ୍ୟ ଲାଗିଛି କି ତମେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଛୁଇଁକିରି ପକାଉଛ? ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ହନୁମାନ, ତମେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେଉଛ? ତମେ ଯେପରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ନଳ ନୀଳ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ଯାକ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଭାସେ। ଭାସିଲେ ଆଜ୍ଞା ତରଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ତରଙ୍ଗ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ନେଇଯାଏ, ହେଲେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେତୁବନ୍ଧଟା ବାନ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖିଲେ ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖିଲେ ମ।
ହେଲେ ରାମ 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 ଅକ୍ଷରରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ପରମ କେବେ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରା ଅକ୍ଷର ଆଉ ମ ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା କେବେ ରାମ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କଲେ ରା ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖିଲେ ରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଲେଖିଲେ ମ। ସେଇ ରାମ ସେଇ ଜୀବ ପରମ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଲଙ୍କା ବିଜେ କରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ରାବଣକୁ ମାରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ। ମା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ସେଇ କପିବାଳମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉଠେଇ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେହିପରି ଭାବେ ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ପୁଣି ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ମାଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନମୀ। ଦେଖ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନମୀ। ଏଠି କଂସକୁ ମରଣ ବାରତା ଦେଇଣ, ମାଗ କଂସକୁ ମରଣ ବାରତା ଦେଇଣ। ଶୂନ୍ୟପୁରେ ଗଲୁ ତୁ ନାରାୟଣୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗো ଜୟ ଫୁଲବାସିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗো। ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ଏତେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ, ଏତେ ଯେଉଁ ଅକ୍ରୂରତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏତେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ତାର ସେ ଗର୍ବ ସେ ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ହେଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ କଂସଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା କିଛି ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଯେହେତୁ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ ଥିଲେ, ହେଲେ କିପରି ସେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥୋଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ନେବେ ଗୋପପୁରକୁ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ମା ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିଲେ ତ ମାମୁଁ ମୋତେ କଂସ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ନା। କଂସ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାରତା ହୋଇଛି ଯେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତୋର ମାନେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ସିଏ ତୋର ଶତ୍ରୁ। ଏହିପରି ଯେପରି ତାର ମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାରତା ହୋଇଛି, ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ବାରତା ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲା, ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲା, ସେହିପରି ଭାବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମା ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଜଗତେ ନ ଜାଣିବେ କେହି, ତତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଜଗତେ ନ ଜାଣିବେ କେହି। ସେତେବେଳେ ମା ଅମ୍ବିକା କ'ଣ କଲେ, ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମା ଅମ୍ବିକା ଯିଏକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳକୁ। ସେତେବେଳେ କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ବାରତା ଗଲା ବା ତାର ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଣାଇଲେ ଯେ ହେ କଂସରାଜ ତୁମ ଭଗ୍ନୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଛି, ହେଲେ କନ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଝିଅ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା, ଝିଅ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆରେ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ, ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିବ। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ନାରୀ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଦେଲେ, କଂସ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ହଉ ବା ପୁତ୍ର ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନା, ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମୋତେ ମାରିପାରିବନି ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି?
ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଗଳି ଗୋଟେ ବି ଶିଶୁକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କନ୍ୟା ଶିଶୁଟିକୁ ମା ଯୋଗମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ପଥର ଶିଳା ଉପରେ କଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କଲେ, କଂସ ହସ୍ତରୁ ଖସି ଯାଇ ଶୂନ୍ୟପୁରରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ବାରତା ଦେଲେ ଯେ ରେ କଂସ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମାରିବୁ, ତୋ ଶତ୍ରୁ ପରା ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏତିକି ବାରତା ଦେଇ ମା ଶୂନ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମା ଯୋଗମାୟା। ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, କିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗେ ମା ତୋ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ପୁଣି। କଳି ଯୁଗେ ମା ତୋ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ପୁଣି। ତୋର ନାମ ଘୋଷି ସଭାକୁ ଆସିଛି, ମାଗ ତୋର ପାଦ ତଳେ କରୁଛି ଦଇନି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ ମା ଗୁଣି ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ ଜୟ ଫୁଲ କାଶିନୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୋ। ସେଇ ମା ଯୋଗମାୟା, ସେଇ ମା କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଅମ୍ବିକା, ଚଣ୍ଡିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧ ମୋର କଳାକାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ବା ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ବୋଲ ହରି।